Hi everybody, welcome to another online youth service. I hope you guys are all safe at home and doing well. So the restrictions have finally opened up a little, and hopefully we'll be able to see you guys soon. We'll start first with the rest of the worship team, and then slowly we'll see everybody here. This week I chose 3 songs that really reflect how I'm feeling and my attitude towards God right now. The theme is pretty clear between all of them, so I want you guys to this time to try and take the time to find what the clear message is between all 3 of these songs. Let's start our worship with the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the 3rd day he rose again. He ascended into heaven, he is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's all clap our hands together as we sing in praise. 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님 주신 기쁨으로 기뻐하라 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 Let's sing that one more time 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님 주신 기쁨으로 기뻐하라 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 기뻐 춤을 추며 크게 소리 높여 살아계신 주의 이름 내 마음 다해 찬양해 주를 바라볼 때 새 힘 주시리 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님 주신 기쁨으로 기뻐하라 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 Sing it out 기뻐 춤을 추며 크게 소리 높여 살아계신 주의 이름 내 마음 다해 찬양해 주를 바라볼 때 새 힘 주시리 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 무화과 나무 마르고 포도 열매 없어도 주님 늘 함께 하시니 나는 기뻐하고 즐거워하리도다 기뻐 춤을 추며 크게 소리 높여 살아계신 주의 이름 내 마음 다해 찬양해 주를 바라볼 때 새 힘 주시리 우리의 힘은 주를 기뻐하는 기뻐 춤을 추며 크게 소리 높여 살아계신 주의 이름 내 마음 다해 찬양해 주를
않아도 정결하게 사는 삶 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶 이것이 나의 삶의 행복이라오 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶 이것이 나의 삶의 행복이라오 이것이 행복이라오 세상은 알 수 없는 하나님 선물 이것이 행복이라오 하나님의 자녀로 살아가는 것 이것이 행복이라오 너무나 일 많지만 기도할 수 있는 것 억울한 일 많으나 주를 위해 참는 것 비록 짧은 작은 삶 주 뜻대로 사는 것 이것이 나의 삶의 행복이라오 이것이 행복이라오 세상은 알 수 없는 하나님 선물 이것이 행복이라오 하나님의 자녀로 살아가는 것 이것이 행복이라오 이것이 행복이라오 세상은 알 수 없는 하나님 선물 이것이 행복이라오 하나님의 자녀로 살아가는 것 이것이 행복이라오 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다.
주께서 참 소망이 되심이라. 주의 길을 걸어가는 동안에 세상을 것 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 기쁨이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. Some of you may know I recently graduated, and that means I have no more school. So at first it seems great. However, when you're in school, you have this sense of direction. Next year, all you have to do is go on to the next grade and study whatever courses you apply for. However, when you're graduated, I have this feeling where it's like, I don't know what to do anymore. I don't have any more school left. I have to find a job. I have to figure this all out by myself. Find a job. I have to figure out where I want to be, what I want to do. I have all this different stress in my mind. However, this song gave me a lot of comfort. That no matter what I do, where I go, I want my joy to be God's joy. So as long as I am following God's plan, I am within God's plan, that I find my happiness within God's happiness, He will always be with me, He will always give me strength, and He will support me. As we sing this song again, I want you guys to be reminded of that. Even though you might not be out of school yet, but you might have these different directions. Focus on the lyrics as we sing this again. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 원하고 바라고 기도합니다. Let's pray for our service. Dear God, thank you for helping us and looking after us this past week. And thank you for keeping us healthy. In today's lesson, please help us understand it and remember it better. And please help Moksani. COVID is getting better lately, and thank you for that. Hopefully we can see each other in the next few weeks. In Jesus' name I pray. Amen. 생명과 바꿈 주의 사랑을 잊지 않게 하소서. 나를 위해 흘렸던 주의 눈물 잊지 않게 하소서. Let's pray for offering. Dear Heavenly Father,
I just want to thank you for being the light of hope for us, the light of hope that continues to protect and guide us during these hard times. Dear Heavenly Father, I pray that we are able to focus our lives around you and also find our happiness within you. Heavenly Father, I pray for this offering, that although it is a little of what we can give, that you are able to use it for your kingdom and your glory. I pray for Moksanim, that you are able to use him to spread your word to the rest of the youth, and the youth not only understand it, but also apply it to their daily lives. Dear Heavenly Father, thank you so much for being with us and protecting us. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. 청소년부 친구들 안녕하세요. 벌써 6월의 마지막 주 예배가 되었어요. 1년의 반이 흘렀어요. 우리 친구들 어떻게 지내고 있는지 너무나 궁금하고 좋은 소식은 조금 이렇게 제한이, 리스트릭션이 조금씩 풀려서 이제 조만간 우리가 교회에서 볼 수 있기를 소망해 봅니다. 날씨가 참 좋은데 우리 친구들 이제 방학도 맞이하고 그 시간들을 어떻게 사용할 건지 궁금하기도 하고 또 언젠가 한번 우리가 야외에서라도 만날 수 있기를 소망해 봅니다. 계속해서 욥기를 우리가 함께 살펴보고 있는데요. 우리 친구들 욥기를 이렇게 읽으면서 어떤 생각이 드는지 궁금하기도 해요. 오늘 말씀을 좀 살펴보면서 우리 친구들 어떻게 욥기를 더 바라봐야 될지 우리 함께 들어가 보고자 합니다. 오늘 함께 살펴볼 말씀은 욥기 27장 말씀이에요. 욥기 27장 1절부터 12절까지 있는 말씀 우리 한 절 한 절 같이 읽으면서 욥의 고백과 또 하나님께서 우리에게 주시는 그 음성을 들을 수 있기를 소망해 봅니다. 욥기 27장 1절에서 12절까지 있는 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 여러분 있는 위치에서 저는 여기서 또 여러분 함께 한 마음으로 하나님의 음성을, 하나님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 욥이 또 풍자하여 이르되 나의 정당함을 물리치신 하나님, 나의 영혼을 괴롭게 하신 전능자의 사심을 두고 맹세하노니 나의 호흡이 아직 내 속에 완전히 있고 하나님의 숨결이 아직도 내 코에 있느니라. 결코 내 입술이 불의를 말하지 아니하며 내 혀가 거짓을 말하지 아니하리라. 나는 결코 너희를 옳다 하지 아니하겠고 내가 죽기 전에는 나의 온전함을 버리지 아니할 것이라. 내가 내 공의를 굳게 잡고 놓지 아니하리니 내 마음이 나의 생애를 비웃지 아니하리라. 나의 원수는 악인같이 되고 일어나 나를 치는 자는 불의한 자같이 되기를 원하노라. 불경건한 자가 이익을 얻었으나 하나님이 그의 영혼을 거두실 때에는 무슨 희망이 있으랴. 환난이 그에게 닥칠 때에 하나님이 어찌 그의 부르짖음을 들으시랴. 그가 어찌 전능자를 기뻐하겠느냐. 항상 하나님께 부르짖겠느냐. 하나님의 솜씨를 내가 너에게 가르칠 것이요 전능자에게 있는 것을 내가 숨기지 아니하리라. 너희가 다 이것을 보았거늘 어찌하여 그토록 무익한 사람이 되었는고. 아멘. 우리 친구들 계속해서 지금 말씀 함께 보고 있는데요. 세 친구와 이제 욥의 그 대화가 어느 정도 이제 마지막으로 향해 가고 있어요. 끊임없이 세 친구가 하는 그 주장과 욥이 이야기하는 그 주장을 이야기하고 있는데 오늘 우리가 읽고 있는 이 27장은 세 친구들의 세 번째 답변에 대한 욥의 고백입니다. 욥이 이렇게 우리 친구들 지금 계속해서 27장까지 함께 살펴봤는데요. 우리 친구들 어떤 생각이 드세요? 혹시 이런 생각이 드는 친구 있을까요? 그만 좀 하지. 이제 좀 서로 그만 좀 하지. 욥의 세 친구도 좀 그만하고 욥도 그만하지. 어찌 보면 이런 생각이 드는 친구들도 있을 것이고 또 한편으로는 이런 생각이 드는 것도 친구들도 있을 거예요. 대단하다. 욥이 대단하다. 그쯤 되면 이제 포기할 때도 됐는데 사실 어떤 부분에서 욥이 하는 그런 대답을 안 해도 되는 상황일 수도 있어요. 그렇잖아요. 어떤 사람은 무시해버리지. 그 친구들 그냥 친구도 아닌 것 같아 라는 생각이 들 수도 있을 만큼 지금 욥의 세 친구와 욥의 이 논쟁은 계속해서 일어나는 이 모습들은 이제는 듣는 우리들도 지친다라는 생각이 들 수도 있어요.
그런데 분명히 알아야 될 것은 우리가 삶 가운데 신앙적으로 바로 서야 되는 분명한 것들이 욥기를 통하여 우리는 깨닫게 돼요. 욥의 세 친구들이 주장하는 그런 부분들이 우리가 쉽게 실수할 수 있는 부분이라는 거예요. 우리는 어찌 보면 어떤 그 신앙의 깊이 또 하나님과의 관계의 깊은 가운데 어찌 보면 맞고 틀리고에 대한 그런 방식으로 늘 접근하고 싶어하고 그것이 굉장히 쉽게 느껴질 때가 있어요. 누군가의 고통을 보면서 저 사람은 뭔가 잘못을 했겠지, 아니면 누군가 이렇게 가난함과 아니면 어떤 질병이나 고통 가운데 있는 모습을 보면서 저 사람이 뭔가를 했기 때문에 저런 결과들이 있겠지, 이렇게 게으른 사람들은 뚱뚱할 거야, 아니면 뭐한 사람은 어떻게 될 거야, 공부를 안 했기 때문에 저 사람은 가난한 거야, 뭐 이런 평가들을 만약 한다라면 지금 욥의 세 친구가 하는 그런 거와 같이 어떤 상황을 우리가 깊이 인식하지 못하고 그것들을 이렇게 이해하지 못한 채 누군가를 너무 쉽게 평가할 수 있다라는 거예요. 욥과 세 친구가 늘 그랬어요. 그리고 지금 욥은 다시 한번 그 친구들에게 주장하는 것은 무엇이냐면 나는 너희가 잘못된 것에 대해서 전혀 굽히지 않겠다는 거예요. 오늘 우리가 읽었던 것을 보면 4절에 이렇게 이야기하죠. 결코 내 입술이 불의를 말하지 아니하고. 무엇에 대한 불의예요? 내가 의롭고 내가 죄가 없음 분명한데 내가 죄를 고백할 수 없다라는 거예요. 내가 죄인이 아닌데. 사실 이 이야기를 들으면 그렇게 얘기할 수 있나? 죄가 없는 사람은 없는데 라는 그런 생각이 우리 가운데 이렇게 들 수 있는데 욥의 세 친구가 주장하는 게 그거예요. 죄 없는 사람이 없는데 너가 죄 없다고 그렇게 주장하는 것은 말이 되지 않는다. 너가 그로 인하여 고통이 있는 것이다. 라는 어떤 원인, 결과에 대한 그런 접근 방식인 거예요. 그러니까 이런 거예요. 우리가 다른 시각으로 이 욥기를 이렇게 우리 삶 가운데 바라보자면 이게 고통받는 사람들은 또 이제 욥이 받는 고통에 대한 부분들은 그가 죄를 지었기 때문에 고통을 받겠다라고 이야기하지만 반대로 우리가 신앙생활하면서 아니면 예수님이나 하나님을 믿으면서 반대로 다른 입장에서 이 욥과 같은 그런 잘못된 해석을 하는 게 무엇이냐면 내가 잘됨이 믿음이 좋아서다라고 그렇게 이렇게 결론을 내릴 때가 있어요. 내가 믿음이 좋으면 세상 가운데 부하고 건강하고 모든 것이 잘 돼야 되는 그런 것들, 그런 일들을 우리가 바라볼 때에 어찌 보면 욥과는 반대적인 그런 관점에 의해 반대적인 상황에서 욥의 세 친구들과 같은 그런 평가를 우리가 스스로 내릴 때가 있어요. 우리가 믿음이 좋고 신앙생활이 좋으면 세상의 모든 것들이 잘 돼야만 한다는 그런 생각을 우리가 생각할 수 있다라는 거죠. 그래서 우리 친구들이 기억해야 되는 것은 지금 욥이 바라보고 욥의 세 친구가 보고 있는 그 눈과 우리가 또 반대로 우리 삶 가운데 어떤 일들을 바라보는 그 관점이 지금 그런 똑같은 실수를 갖지 말아야 한다라는 것을 우리 친구들이 꼭 기억할 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 욥의 친구들이 하고 있는 실수, 또 나중에 하나님께서 욥도 잘했다고 칭찬하지만은 않아요. 왜냐하면 욥이 욥에게 물어보는 것은 너가 나의 그 깊은 생각을 다 알 수 있느냐, 전능자 하나님에 대한 그 모든 생각을 너가 다 할 수 있느냐. 지금 욥의 그런 모든 고백들도 마땅 그렇게 하나님께서 칭찬만으로 일관하지는 않으십니다. 그럼에도 하나님께서 욥을 나중에 이제 바꾸세요. 다시 회복시키는 그런 장면들 가운데 하나님께서 주목하여 보신 것은 우리가 1장 2장에서 이야기한 것처럼 욥을 하나님께서 의롭다고 칭하시면서 그가 어떤 환경에 의해서가 아니라 하나님을 바라보는 그 중심이 있다라는 것에 대해서 하나님이 주목하여 보신 것처럼 우리 친구들이 오늘 27장에서도 욥이 하는 그 고백들, 아니 욥이 하는 고백들을 보면 물론 사람이기 때문에, 연약한 인간이기 때문에 그가 하는 고백들 가운데 하나님에 대한 그런 항변, 하나님에 대해서 불평하는 것도 있고요. 또 오늘 우리가 읽었던 27장에도 보면 그 친구들을 향하여 이렇게 저주라고 해야 될까요? 조금 이렇게 뒤에 보면은 이런 얘기들이 있어요.
7절에 보면 나의 원수는 악인같이 되고 일어나 나를 치는 자는 불의한 자같이 되기를 원하노라 라는 이야기는 무엇이냐면 자기를 대적하는 친구들을 향한 그런 고백으로 봐야 할 거예요. 그래서 불경건한 자가 이제 나의 원수 뭐예요? 내가 지금 의로움 가운데서도 고통을 당하는데 이 고통에 대하여 계속해서 대적하는 무리가 원수가 되겠죠. 나의 뜻과 맞지 않고 계속 나를 향하여 대적하는, 나를 향하여 against 하는 사람들이 결국은 원수가 되는 거잖아요. 예를 들어서 바울에게 원수는 누구예요? 당연히 사탄과 마귀죠. 그런데 그 사탄과 마귀에게 생각을 지배당하고 마음을 지배당해서 바울이 하려는 일들에 대해서 방해하는 그런 무리들, 하나님의 복음이 전파되는 일들에 대해서 회방하는 자들이 결국은 바울에게는 원수가 되겠죠. 그 사람들이 미워서가 아니라 그 사람들 가운데 역사하는 그 사단과 마귀의 그런 일들을 통하여 결국은 하나님의 하시는 일들을 방해하는 그 모든 상황들이 원수가 되게 하는 것이죠. 그래서 우리가 예를 들어서 삶 가운데서도 정말 우리가 원수 삼는 것은 어떤 우리의 이익이나 우리의 것을 뺏어가는 사람들이 아니라 정말 우리의 믿음 그리고 우리의 신앙을 지켜가는 데 있어서 방해가 되는 사람들은 모두 원수 맺는 그런 역할들을 한다라고 그렇게 봐야만 할 거예요. 그래서 우리 친구들이 이렇게 지금 보자면 욥을 봤을 때 우리 친구들이 왜 이러지 아쉬움이 있을 수 있어요. 목사님도 이렇게 말씀을 준비하면서 여러 가지 해석들 가운데 이런 해석들도 있어요. 욥이 지금 이렇게 하는 분들, 예를 들어서 그 친구들에 대하여 안 좋은 표현들 하는 거 있잖아요. 아까 우리가 읽었던 것처럼 7절에 나의 원수는 악인같이 되었고 결국 그 친구들을 향하여 너희는 악한 자다, 너희는 악인이다 라고 지금 그들을 향하여 또 다른 정죄를 하고 있는 모습, 그들의 죄악됨에 대하여 어찌 보면은 지금 욥의 입장에서는 그들을 너네는 악하자, 너네는 악이 가득 악으로 지금 있다라고 이야기하는 것처럼 또 나를 치는 자, 결국 그들이 누구예요? 욥의 새 친구일 가능성이 커요. 그죠? 그래서 그런 자들이 불의하다, 결국은 의롭지 않다, 하나님 앞에서 의롭지 않은 자들이다라고 지금 이야기하는 거예요. 그리고 뒤에서 이야기하는 것은 무엇이냐면 이런 불경건한 자들이 이익을 얻었으나 하나님이 그의 영혼을 거두실 때 무슨 희망이 있으리요? 이것은 무엇이냐면 결국 죽음 이후에 그들이 그 생명을 잃었을 때에 그로 인하여 어떤 하나님 심판대 앞에 섰을 때 소망이 없다라는 거예요. 결국 그 심판 앞에서 이들이 무너지고 멸망을 당할 것이라는 것을 지금 욥이 이렇게 돌려서 이야기하는 거죠. 그 다음에 또 9절에 보면 환난이 그에게 닥칠 때에 하나님이 어찌 그의 부르심을 들으시리라고 얘기했던 지금 9절은 무엇이냐면 이런 거죠. 악한 자들에게 환난이 올 텐데 하나님께서 그들을 구원하지 않으실 거라는 이야기를 지금 하고 있는 거예요. 예를 들어서 하나님을 믿지 않는 너희여 환난이 너희 가운데 올 때에 하나님이 너희를 듣지 않으실 거다라고 얘기하는 그것은 무엇이냐면 저주에 가깝죠. 왜냐하면 하나님께서 모든 것의 주관자, 모든 것의 통치자가 됐는데 God is ruler, God is sovereignty죠. 그런데 그 모든 것들을 지금 하나님이 도우셔야 되는데 salvation, 그 구원이 하나님으로부터 오는데 그것이 없을 것이다 라고 이야기하는 것이 지금 욥의 이 고백인 거예요. 그래서 지금 새 친구를 향하여 강력하게 너희가 나를 대적하고 너희가 나의 원수 되었고 너희가 나의 그런 의로움에 대하여 계속해서 정죄하는 너희가 불의하다라고 경건치 못하다라고 지금 이야기하는 그 장면 가운데 그들 향하여 계속해서 지금 얘기하고 있는 거죠. 그리고 10절에도 보면 그가 어찌 젖는 자를 기뻐하겠느냐, 항상 하나님께 부르짖겠느냐. 결국 그들이 하나님 앞에서 기쁨이 멈추고 하나님을 부르짖지 않는 것을 이야기하죠. 그래서 11절에 뭐라고 얘기해요? 단정적으로 얘기하잖아요. 하나님의 솜씨를 내가 너에게 가르칠 것이요 전쟁자에게 있는 것을 내가 숨기지 아니하리라 라고 이야기하면서 12절에 너희가 다 이것을 보았거늘 어찌하여 그토록 무익한 사람이 되었느냐. 너희가 어찌 그렇게 다른 사람들에게 유익하지 않은 사람, 결국 유익하지 않다는 말은 뭐예요?
해가 된다는 거예요. 결국 누군가를 그 마음을 이해하지 못하고 정죄함으로 계속해서 해를 가하는 사람이 되었다라고 그렇게 새 친구들을 향하여 지금 비판을 하는 거예요. 이런 것들을 이렇게 바라보면서 해석하는 사람들 중에 욥이 이렇게 하는 것이 마땅치 않다라고 이렇게 보는 시각도 있어요. 물론 목사님도 그런 부분에 대해서 부정하는 것은 아니에요. 그런데 조심스럽게 이런 것들을 봐야 되는 것은 무엇이냐면, 사실 새 친구가 욥을 바라볼 때도 어떤 상황이나 이런 것을 바라봤을 때에 지금 욥이 처한 상황이 고난과 고통과 어려움 가운데 있기 때문에 어떤 원인과 결과 때문에 너가 이렇게 되었다라고 그렇게 이야기하는 그런 장면을 봐요. 사실 욥의 그 고백을 보면서도 사실 우리가 조금 더 욥을 이해하자면 지금 이해할 수 있는 부분들이기도 해요. 고통 가운데 너무나 힘들어서 위로가 필요하고, 또 아니면 어떤 하나님과의 관계 가운데 정말 필요한 것은 그가 갖는 그 고통을 함께 참여함, 그 고통 가운데 함께 아파함. 하나님께서 우리의 그 죄악됨을 사실 정죄 아니면 심판으로만 이렇게 다가서신 것이 아니에요. 우리가 아파하는 것 하나님께서 너무나 잘 아신다라고 하나님께서 얘기하셨어요. 왜냐하면 예수님을 우리 가운데 보내심은 우리의 모든 죄를 감당하시고 그분이 그 고통을 모두 짊어지시고 십자가에서 달려 돌아가심으로 내가 너희의 고통을 안다, 내가 너희의 그 아픔을 안다, 내가 달려간 이 길을, 그러나 너희가 예수님께서 그것들을 인내하시고 그것들을 통하여 승리하신 것처럼 우리에게도 마찬가지로 너희가 갖는 그 고통, 또 너희가 갖는 그 고난들 잘 안다. 그런데 이 고난을 통하여 정말로 하나님이 하나님 되신만을 바라보기를 우리에게 원하고 계시다라는 거예요. 하나님께서 정말 이스라엘 백성들에게 때로는 고통과 고난을 허락하시는 이유가 뭐냐면 그 일들을 통하여 하나님만을 바라보기를 원하시는 거예요. 욥도 어찌 보면 고난을 허락하신 그 이유는 이를 통하여 하나님이 시험코자 하심이에요. 뭐를? 욥을 시험코자 하심이에요. 그런데 그 시험이 너가 얼마나 잘하느냐가 아니라 이 일들을 통하여 하나님의 하나님 되심을 드러내므로 더 욥이 하나님께 나아가길 원하시는 것, 흔들리지 않는, 어떤 상황에서도 전능자 하나님만을 바라볼 수 있는 그 눈을 가지고 하나님 앞에 서기를 원하셨던 거예요. 여러분, 이 말씀을 준비하면서 이런 생각을 했어요. 지금 욥의 새 친구가 욥의 그 상황을 보면서 이렇게 이야기해요. 무엇이 옳고 무엇이 틀리고, 그리고 그 상황 가운데 이것이 이 상황에 맞춰서 이렇게 되는 것이 맞고 이렇게 되는 것이 틀리다는 옳고 그름에 대한 부분들만 가지고 지금 욥의 그 상황을 이렇게 보고 있어요. 그리고 그것을 판단하는 그런 과정 가운데 있어요. 신약에 보면요, 이렇게 했던 사람들이 있어요. 누구냐면 바리새인들이에요. 예를 들어서 예수님께 가늠한 여인을 데려와요. 그리고는 그 가늠한 여인을 데리고 예수님께 뭐라고 그래요? 가늠한 여인을 돌로 쳐 죽이라고 구약에 돼 있는데, 하나님 말씀하셨는데 이 여인을 돌로 치는 것이 맞습니까? 옳고 그름에 대한 이야기를 가지고 지금 예수님께 이야기했을 때 예수님의 대답은 무엇이에요? 너희 중에 죄 없는 자가 이 여인을 치라라고, 돌로 들어 치라라고 얘기했을 때 단 한 사람도 그렇게 하지 못했어요. 예수님의 관점에서 옳고 그름에 대한 판단보다 뭐가 더 중요한 거예요? 영혼을 바라봄이 더 중요한 거예요. 새 친구가 놓치고 있는 부분이 그런 거예요. 지금 욥은 그 영혼의 깊음 가운데 하나님이 자기의 그 깊은 고통과 고난 가운데 응답하지 않으시는 것 같은 그 상황 가운데 지금 우리가 읽고 있는 27장에서처럼 나는 나의 지금 살아있음, 내 생명이 있음을 두고, 이것이 하나님 앞에서 전능자의 사심을 두고 살아계신 하나님을 두고 그가 맹세하면서 지금 이야기하는 것은, 그럼에도 내가 신앙을 버리지 않고 내가 여전히 하나님 앞에 서 있다라는 그 고백은 우리가 배워야 한다는 거예요. 그런 부분들은 욥을 들어 우리가 달려나가야 한다라는 거예요. 아쉬움은 분명히 있습니다.
욥이 그렇게 하지 않고 친구들에게 하지 않고 정말 하나님 앞에서 하나님의 음성을 바라보면서 어찌 보면 잠잠히 하나님이 하신 일들을 바라보면 좋지만 그러지 못하는 게 우리의 연약한 모습이에요. 그런데 분명한 것은 욥의 이 모습 가운데 그가 끊임없이 하나님 앞에 서려고 하는 그 마음은 우리 친구들이 봐야만 한다는 거예요. 우리 친구들이 어떤 일들을 이렇게 바라볼 때 옳고 그름에 대한 것들을 이렇게 분별할 수 있어야 돼요. 어떤 것이 옳고 어떤 것이 틀린지, 그리고 이것을 가지고 어떤 일들을 접근해야 되는지, 아니면 다른 눈으로 이런 일들을 바라봐야 하는지, 우리가 욥기를 통하여 우리의 눈이 좀 넓어질 수 있었으면 좋겠어요. 정말 하나님이 원하시는 삶이 무엇인지에 대한 우리의 눈이, 영적인 눈이 떠져서 그냥 보여지는 어떤 현상에 대해서 이것이 옳고 이것이 틀리다, 그리고 이것을 통하여 이렇게 어떤 일들이 일어났기 때문에 이것이 하나님이 나를 도우셨고 나를 도와주셨다라고 그렇게 단정 지는 것은 어려워요. 예를 들어서 내가 공부를 열심히 했어요. 그런데 결과가 좋지 않았어요. 그래서 내가 원하는 그런 대학을 못 갈 수도 있고, 아니면 내가 어떤 시험에 떨어졌을 수도 있어요. 그렇다면 내가 이 시험에 떨어져서 낙담했을 때 우리 마음엔 하나님 왜 나를 도우지 않으십니까? 하나님, 내가 이렇게 열심히 하나님의 일을 위해서 했는데 왜 하나님은 잠잠히 계십니까? 나의 하나님이 아니십니까? 라고 그렇게 고백하는 것은 맞지 않다라는 거예요. 사실 우리가 이 말씀을 보면서 욥이 받는 그런 고통, 사실 그렇게 우리가 이해하기 쉽지 않은 고통이에요. 이 고통을 만약에 하나님을 깊이 만날 수 있어서 이 고통을 짊어져야 한다라면 목사님도 자신은 없어요. 꼭 이렇게만 해야 되나요? 그렇진 않아요. 이건 욥이기 때문에 이런 일들이 주어졌다라는 거예요. 목사님이 얼마 전에 고백하는 것처럼, 우리 말씀 가운데 함께 이야기했던 것처럼 감당할 수 있다라는 거예요. 물론 감당치 못해 보이죠. 그런데 이렇게 넓게 봤을 때, 욥기 42장까지의 모든 것을 이렇게 봤을 때 지금 상황에 보는 것이 아니라 욥이 회복되어지는 그 마지막까지, 그리고 하나님을 깊이 만나고 욥이 고백했던 것처럼 이제까지는 듣기만 했사오니 주님을 본다라고, 주님을 만났다라고 고백하는 그 욥의 고백을 통해서 우리가 바라보자면, 아, 그렇구나, 하나님의 뜻이 있었고 하나님이 욥을 버리지 않았다라는 그런 것들을 우리가 바라보자면, 지금 욥이 겪는 고통은 그래도 욥이 견딜 수 있겠구나, 하나님이 여전히 그를 놓지는 않고 계시구나 라는 이 관점은 우리가 꼭 기억해야 되는 거예요. 이것이 우리 삶 가운데도 마찬가지예요. 우리 친구들이 살아가는 평생의 삶 가운데 어렵고 힘들고 기쁠 때도 있죠. 그런데 어렵고 힘들 때도 많아요. 또 고통이 찾아올 때도 분명히 있어요. 그럴 때에 우리가 하나님 앞에서, 하나님, 이 고난이 내게 유익입니다 라는 그 고백을 우리 친구들이 할 수 있었으면 좋겠어요. 우리가 언젠가 고난을 만났을 때 이 욥기가 기억날 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 그 욥이 겪는 그 고통을 바라보면서 내가 겪는 고통은 이쯤 되니까 견딜 수 있겠지, 그것이 아니고, 하나님, 욥이 겪었던 그 고난을 이제 내가 봅니다. 그리고 그 욥기를, 그리고 욥의 고통을 보면서 내가 묵상했었던 하나님, 그리고 그때 내가 만났던 그 하나님, 이제 하나님 만납니다. 내가 이 고통 가운데서도 하나님을 놓지 않게 하여 주시옵소서. 하나님께서 욥을 회복하셨던 것처럼 나를 회복케 하실 줄 믿습니다. 이 고통과 고난 가운데서도 주님께서는 나를 놓지 않으신다는 것, 그리고 욥이 고백했던 것처럼 전능자의 사심, 살아계신 하나님을 그가 놓지 않습니다. 하나님이 살아계시다는 건 뭐예요? 지금 나와 함께 하시다는 거예요. 지금 내 가운데 일하신다는 거예요. 지금 나를 놓지 않고 계시다는 거예요. 그게 살아계신 하나님에 대한 우리의 고백인 거예요. 그게 우리의 믿음인 거예요.
우리 친구들 살아계신 하나님이라고 고백합니다. 그런데 사실 우리 삶 가운데 하나님과 상관없는 듯이 살아가요. 아침에 눈을 떠서 오늘 뭐 해야 되고 이건 이렇게 해야 되고 이렇게 해야 되는 일들 많아요. 그렇게 막 분주하게 바쁘게 지내요. 그러다 보면 하나님은 나와 상관없어요. 그리고는 이런 질문을 받으면 하나님 믿어? 네. 하나님을 위해서 뭘 했어? 뭘 했어요가 아니라 거기서 했다라는 것은 내가 하나님을 위해서 어떤 것을 했다는 게 아니라 내 마음의 중심 가운데 하나님을 위한 그리고 하나님을 생각함이 있었느냐. 이 마음의 중심에 아주 작은 일이라도 내가 그 일들을 위하여 하나님 앞에 나아갔는지에 대한 것들을 살펴봐야 한다는 거예요. 욥은 그렇게 세심하게 어찌 보면 그 친구들이 욥을 괴롭게 함이 욥에게 너무 고통스러웠을 거예요. 그런데 우리 친구들 이렇게 계속 그 욥이 대답하는 것들을 보면 조금씩 바뀌어요. 그리고 조금씩 하나님께로 나아가는 그런 모습을 보게 돼요. 물론 그 하나님의 그 깊음, 측량할 수 없는 하나님을 다 이해함으로 고백하지는 못해요. 거기에까지는 이르기는 쉽지 않아요. 그 어떤 성경의 인물들도 하나님을 정말로 하나님이 그가 나의 마음에 합한 자라고 그랬던 다윗조차도 완벽한 사람은 없어요. 완벽할 수가 없어요. 그게 우리예요. 그래서 하나님 앞에 서는 거예요. 욥은 그런 중에 하나님을 찾습니다. 하나님을 부르짖습니다. 하나님 앞에 내려놓습니다. 그가 하나님을 떠나지 않죠. 그게 불평하여도 그가 원망하여도 하나님의 살아계심을 의심치 않아요. 그게 욥을 바라볼 때 우리가 대단하다라고 생각할 수 있는 거예요. 우리도 그렇게 하나님 앞에 서기를, 여러분도 그렇게 하나님 앞에 서가기를 바랍니다. 나의 삶의 모든 부분들, 나의 삶의 아주 작은 조각까지도 하나님이 만지시고 하나님의 살아계심이 그 가운데 함께 하신다는 것이 늘 고백되어진다라면 우리 친구들 하나님이 나의 하나님이시라는 고백이 어느 순간에라도 나올 거예요. 군인은요, 전쟁이 일어나지 않아도 훈련해요. 왜요? 전쟁이 일어났을 때 그 전쟁을 이길 수 있게 되기를 그렇게 준비하고 있는 거예요. 우리도 우리 눈에 보이진 않지만 매일매일 삶이 영적 전쟁이에요. 우리 친구들 전쟁 별로 좋아하지는 않겠죠. 그런데 우리는 그 영적 전쟁 가운데 있다는 것을 우리 친구들이 지금부터라도 잊지 않을 수 있었으면 좋겠어요. 목사님이 좀 더 강하게 이야기하는 걸 수도 있지만 그러나 우리가 살아가는 삶은 평생 그 영적 전쟁 가운데 있어요. 예수님이 사셨던 3년, 아니 33년의 그 시간도 끊임없이 영적 전쟁이었어요. 예수님이 어른이 되기 전까지 그 기록은 길지 않습니다. 그러나 짧은 그 기록들 가운데서도 그는 훈련되어졌던 것을 봐요. 그 하나님의 일을 하기 위하여 준비하였던 시간들이었어요. 우리 친구들도 지금 이 시간을 그렇게 하나님 앞에 사용할 수 있기를 바랍니다. 욥기를 읽는 거 매일 반복되는 것 같아서 아까 목사님이 얘기한 것처럼 이제 좀 그만하지 라는 생각이 들 정도까지 욥의 이야기가 반복되어지는 것 같아요. 그러나 그 반복되어지는 것 같은 그 상황 가운데서도 우리 친구들이 세밀하게 하나님의 음성을 그리고 하나님 되심을 지금 욥을 만들어 가시는 그리고 그 가운데 일하시는 하나님을 우리 친구들이 꼭 만나기를 주님의 이름으로 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로우신 하나님 감사합니다. 욥기를 보고 또 볼수록 그 친구들과 욥이 하는 고백을 들으면 들을수록 우리는 너무 어렵습니다. 욥이 겪는 고통도 이해하는 것도 어렵고 또 그 고통을 우리는 받고 싶지 않은 그런
믿음입니다. 그러나 주님, 이 믿음이 자라나도록 주님께서 우리를 욥기로 초청하신 것을 기억하오니 욥이 겪고 있는 그 고통, 고난은 보게 하시고 그 가운데서 일하시며 그 가운데 하나님께서 만지시는 그 세밀한 하나님의 음성과 말씀을 우리가 들을 수 있게 하시고 우리의 귀가 열려져서 그렇게 하나님을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 주의 삶 가운데 우리가 겪는 고통, 또 고난, 어려움들 그 가운데서 하나님이 우리를 만지실 것을, 또 아무런 일이 일어나지 않는 상황 가운데 있는 것 같은 그 가운데서도 하나님은 여전히 신실하게 우리에게 말씀하시고 우리와 함께 관계하길 원하시는 하나님을 볼 수 있는 은혜가 우리의 삶 가운데 넘쳐날 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.